اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد ظہور ٹاکس کے ساتھ۔ آج بہت دنوں بلکہ بہت مہینوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج انشاءاللہ ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ بہت ہی اہم اور سینسٹیو ٹاپک ہے، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کی پچھلی 75 سالہ معاشی تاریخ۔ تو میرے دوستو، میری آج کی نوجوان نسل جو ان باتوں سے بے خبر ہے، میں انشاءاللہ آج ان باتوں سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ آپ کا ملک کتنا بڑا جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، لیکن کس طریقے سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمیں جو ہے وہ غلام بنا دیا گیا آئی ایم ایف کا۔ تو میرے دوستو، آج کی میری نوجوان نسل جن باتوں سے بے خبر ہے اور کہتی ہے کہ پچھلے 75 سالوں سے ملک کو لوٹا جا رہا ہے، سب چور ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم غلام ہیں، تو میں ان کو کچھ اہم معلومات بتانا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جہاں سے شروع کرتے ہیں کہ 1970 تک پاکستان میں 30-40 امبانی، ٹاٹا، برلا سے بڑے جینیس صنعت کار، بینک کار، بزنس مین تھے جنہوں نے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہوا تھا۔ ملک پاکستان کوریا، جاپان سے بہت آگے تھا۔ مڈل ایسٹ کے ممالک کسی گنتی میں نہیں تھے۔ ان صنعت کاروں، بینک کاروں کو 22 خاندان کا نام دے کر ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو ملک سے ملک بدر کر دیا گیا۔ ان 22 خاندانوں میں سب سے بڑا جو گروپ تھا ان میں نمبر 1 سہگل گروپ۔ میرے دوستو، سہگل گروپ نے کپڑے کی صنعت کو عروج دیا۔ نمبر 2 داؤد گروپ۔ داؤد گروپ نے ہیوی وہیکل اور زرعی مشینری کے بادشاہ تھے۔ داؤد گروپ کا ایک اور سب سے بڑا کارنامہ داؤد ہرکولس تھی، جس کے اندر ٹریکٹر اور ان کے پرزہ جات بنائے جاتے تھے۔ ہارون خاندان چھوٹی مصنوعات بناتا تھا اور اصفہانی خاندان کے چائے کے باغات تھے۔ ملک کی پہلی ایئر لائن قائم کی جو کہ آج کی سب ایئر لائنوں سے بہتر تھی۔ میرے دوستو، اس کے بعد حبیب گروپ بینکنگ کے بہت بڑے کنگ تھے۔ 60 کی دہائی میں ان کا حبیب پلازا ایشیا کی بلند ترین عمارت تھی۔ ایشیا میں پہلا آئی بی ایم انٹرنیشنل بینکنگ ماسٹر سسٹم اسی بلڈنگ کی 9ویں منزل پر نصب ہوا۔ فینسی کپڑے کی صنعت نشاط گروپ کے پاس تھی، جس کے بانی آج میاں منشا صاحب ہیں، اور نشاط گروپ ہی مختلف مصنوعات کے بانی تھے۔ لاہور بیکو، جو کہ آج پیکو کے نام سے مشہور ہے، اور اس نام سے اگر آپ لاہور میں جائیں، جو آج کل قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، تو وہاں پہ ایک پیکو روڈ بھی جو ہے وہ اس فیکٹری کے نام سے بنا ہوا ہے۔ یعنی بٹالہ انجینئرنگ کی سائیکل، موٹر سائیکل اسمبل کرتے۔ ان کی بیکو، ہرکولس، سراب اور رستم سائیکل پورے ملک میں چلتی۔ میاں شریف کا اتفاق گروپ بہت بڑا گروپ جو کہ ٹیوبل اور ویٹ تھریشر کے بانی تھے۔ اتفاق گروپ دوستو وہ گروپ ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر ٹیوبل مینوفیکچرنگ 1966 یعنی 1966 میں بیکو کے آنر میاں لطیف اور اتفاق گروپ کے آنر میاں شریف نے مغل پورہ میں ایک بہت بڑی ورکشاپ بنائی، اور اس ورکشاپ میں ٹینک سازی کی اجازت لی گئی۔ اس کے علاوہ لارنس پور وولن مل کی سوٹنگ یعنی کپڑے، وولن کے بنے ہوئے کپڑے دنیا بھر میں نمبر 1 پہ تھے۔
पूरी सनती रियासत जिनके मालिक मिशनरी बांग्लादेश ले गए, ये उस वक़्त के वज़ीर आज़म माजरत के साथ भुट्टो साहब ने इन 22 ख़ानदानों के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई कि मुल्क की सारी दौलत इनके पास है, मैं इनके पेट से निकालूंगा। हम अवाम भी इनके खून के प्यासे हो गए। हमने इन मोहसिन ख़ानदानों के ख़िलाफ़ खूनी तहरीक चलाई, क्योंकि माजरत के साथ भुट्टो साहब खुद भी एक फ्यूडल थे, और फ्यूडलिज्म यानी बड़े 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 ज़मींदार थे वो। तो फ्यूडलिज्म जितने बड़े ज़मींदार थे दोस्तों, उन्होंने पावर में आकर सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने तमाम जो सनतकार थे उनकी इमलाक को बिला मुआवजा कौमी मिल्कियत में शामिल कर लिया, कि उनको गवर्नमेंट की मिल्कियत बना लिया उन्होंने। लाहौर की बीको अब पीको बनकर तबाह हुई, सब जीनियस खानदान तबाह बर्बाद हुए। इसी बीको के मियाँ लतीफ़ जर्मनी चले गए और इत्तफाक ग्रुप के बानी मियाँ शरीफ मुल्क छोड़कर गोल्फ स्टील मिल के नाम से मिडल ईस्ट में लगा कर बैठ गए। इस फहानी ख़ानदान के बगात, चाय के बगात तबाह बर्बाद हो गए और इस्फहानी ख़ानदान कंगाल हो गए। इनकी बनाई हुई एयरलाइन PIA बनकर तबाह हुई। हबीब ग्रुप से हबीब बैंक छीन लिया गया। सहगल ग्रुप ने कोहिनूर जैसी बिजनेस प्लाट बनाकर नीलाम कर दी। कोहिनूर जो पोठोहार की मां कहलाती थी, तबाह हुई। मशरकी पाकिस्तान में जनरल अयूब खान साहब के दौर के मेमन सिंह और नारायणगंज बहुत बड़े इंडस्ट्रियल जोन बांग्लादेश के काम आए। दोस्तों, कराची साइट इंडस्ट्रियल एस्टेट, जहां कंदारा वाले हीनो ट्रक बनाते, शाहनवाज लिमिटेड शेवरलेट और मर्सिडीज असेंबल करते, सब कुछ तबाह कर दिया गया। इन खानदानों में से इस्फहानी की बेटी हुसैन कियानी की एहलिया अमेरिका चली गई। बाद में जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में तमाम सनतकारों को ढूंढा। हारून ख़ानदान के महमूद हारून को वापस बुलाया गया और उनको गवर्नर सिंध बनाया। शरीफ ख़ानदान को जनरल ज़ियाउल हक साहब ने बाहर से बुला कर लाए और इस शरीफ ख़ानदान ने मुल्क को तरक्की की उस राह पर डाला कि आज का मुल्क जो कुछ नज़र आता है वो इसी ख़ानदान के चश्मो चिराग नवाज शरीफ के विजन और कामों की बदौलत है। वरना वो लोग जिन्होंने मोटरवे बनने पर भी तनकीद की, वो आज भी जिंदा हैं। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत सारे ये ख़ानदान 22 ख़ानदान जो कि अरबपति, ना सिर्फ खुद अरबपति थे बल्कि हमारे मुल्क के लिए इन्होंने बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन कायम किया हुआ था। और आप जैसे और मेरे जैसे बहुत सारे नौजवान इस इंडस्ट्री में काम करके अपने ख़ानदान को पालते थे। लेकिन एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इनको तबाह बर्बाद किया गया और ये लोग ना सिर्फ अपनी इंडस्ट्री बल्कि अपनी बहुत सारी सलाहियतें लेकर इस मुल्क से चले गए। और हमारे हिस्से में क्या चीज़ आई? हमारे हिस्से में ग़ुलामी और गुर्बत आई। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या हुआ, सबसे जो बड़ी चीज़ है कि बड़े बड़े जो फ्यूडलिज्म वडेरे थे उन सब लोग असम्बलियों में पहुंच गए और इलेक्टिबल्स बन के बैठ गए और सनतकारों को तबाह कर दिया गया। इन वडेरों का हम लोग अवाम, इन वडेरों की और हमारे मुल्क को IMF का ग़ुलाम बना दिया गया। तो दोस्तों, मेरा आज का ये टॉपिक था। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर इसके बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए मोहम्मद ज़हूर को। अल्लाह हाफिज़।